let us start the new session. Okay, we had a very brief talk about two types of chromatin material into previous lecture. One is euchromatin and the other is the heterochromatin. Euchromatin and heterochromatin આપણે જે last lecture માં ભણ્યા છીએ, say for example. So what is a basic difference between these two? Euchromatin and heterochromatin માં a basic difference શું છે? What is that? Okay, Ahmedabad Center first. Euchromatin usually pack chromatin and heterochromatin densely packed. Okay, so basically euchromatin છે, right? That is loosely organized અથવા તો loosely packed છે, according to the description what we have understood into the previous lecture. એની સામે heterochromatin છે ને એ densely packed છે, right? Tightly packed છે. That is the difference between these two. Okay, now with that respect, euchromatin has to be considered as active chromatin, whereas heterochromatin is inactive chromatin. Now active and inactive, this activity is referred to be with transcription mechanism, right? Transcription na point of view થી મારે એને સમજવાની છે whether they are active or whether they are inactive. So it is clearly indicated euchromatin is transcriptionally active, whereas heterochromatin is transcriptionally inactive. એનો meaning શું થાય? પ્રોટીન સિન્થેસિસ કરે છે, પ્રોટીન સિન્થેસિસ નથી કરતું. તો પ્રોટીન સિન્થેસિસ નથી કરતું તો જરૂરિયાત શું છે? One of the most important phenomena what we are supposed to understand now about the concept of creation of either euchromatin and heterochromatin, the two format of our chromatin, right? તો સૌથી પહેલા મારે વાત કરવી પડે actual meaning of chromatin, જે મેં તમને આની પહેલા કદાચ I hope કે મેં explain કર્યું હશે. meaning of chromatin કર્યું છે કે બાકી છે? બાકી છે, બરાબર છે? તો જ તમે વિચારો ને, બાકી તો કઈ ન દીધું એ થઈ ગયું એમ. ઓકે, ક્રોમા વર્ડ નો મીનિંગ શું થાય? કોઈને ખબર છે? વોટ ઇઝ મીનિંગ ઓફ ક્રોમા? ક્રોમા નો મતલબ શું થાય? ઓકે, ભુજ સેન્ટર. So genetic code, shared genetics. Color. Yes, that's right. Color. Chroma means color. Okay. One more word. Postfix. Tin. હવે આનો મતલબ ઓલી મેટલ ટીન નથી, or TEENT નથી, where the age where you are right now. This tin means, in Latin, the thread is a tin. Latin word છે chromatin, right? So here the meaning of chromatin is colored stain, colored thread. Okay, from where this word came? તો આપણે જનરલી કેવું હોય કે કોઈ બી મટીરિયલ, when we are observing under the microscope, we are supposed to stain it. Am I very correct or not? If I want to observe any material under the microscope, I need staining before I observe. Is it right or not? Ready? So when I use stain, inside the nucleus you can find colored thread, and that is the reason why they have given the name as chromatin when it has been invented at the first time, at that time, right? Okay, I am writing one phenomena here. Our life cycle is getting started with single celled structure called zygote.
I hope I am very clear about it. ઝાયગોટમાંથી બને એમ્બ્રિયો, એમ્બ્રિયોમાંથી બને ધી યંગ વન, એમાંથી બનશે એડલ્ટ. So that's what the life cycle we usually follows. So during growth, આ આખી growth process જે બી છે, what kind of cell division are we following into the during this growth process? What kind of cell division we are following? Yes, Bhuj? Mitosis. Right. The mitosis means whatsoever quantity of cell we are having at this stage, all cells at this stage are having exact number, size and quantity of DNA whatsoever it was present into zygote. Yes or no? So all cells are having same number or quantity of DNA. તમારું જેનેટિક મટીરિયલ બધામાં સેમ જ છે. આઈ મીન કોઈ બી કોષ તમારા બોડીનો લઈ લ્યો, કોઈ બી સેલ તમારી બોડીનો લઈ લ્યો, ઇટ હેઝ ઓલ ધ સેમ કન્ટેન્ટ, સેમ ક્વોન્ટિટી ઓફ જેનેટિક મટીરિયલ. પણ બધાયના ફંક્શન્સ સરખા નથી. રાઈટ? So what is these phenomena now you can get? Right? આને તમે કઈ રીતે લઈ શકો? How you can understand this phenomena? Though they are having similar quantity, similar quality of the DNA, તોય બધાયના ફંક્શન અલગ છે. Eyes are importance for vision only, right? The muscles are important only for the contraction process, right? The nervous tissue is only for the conduction of the messages. So એકબીજાના ફંક્શન સ્પેસિફિક છે. They are not doing the alternate function for each other. No, they cannot do. What is the phenomena, right, to make the cells different than each other? સેલને આપણે ડિફરન્ટ કરીએ, એક આ ટાઈપનો સેલ થઈ ગયો, એક આ ટાઈપનો સેલ થઈ ગયો, એક આ ટાઈપનો સેલ થઈ ગયો. What is that phenomena named as? Bhuj? સર એમાં ડિફરન્શિએશન થયું હોય એટલે અલગ અલગ પ્રોટીન ફોર્મ કરે. Yes. So during development, chapter number 13, standard 11, development in plants, એવું એક ચેપ્ટર આવ્યું છે. એમાં ડેવલપમેન્ટની પ્રોસેસની બે ફેનોમિના they have explained to you. એક છે સેલ ડિવિઝન, and simultaneously cells are differentiating. Cell differentiation. So what is exact meaning of differentiation is that when unspecified cell, undifferentiated cell, say for example zygote, zygote છે એ unspecified છે, right? Undifferentiated છે. When it is continuously dividing, it is not only dividing but it is also changing, number one, its quality, that is function, with reference to its structure. એને જેવું ફંક્શન કરવું છે એવું એને સ્ટ્રક્ચર બનાવવું પડે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ નર્વસ ટિશ્યુ, તો એનું કામ કંડક્શનનું છે, તો મેસેજ પાસ કરવો છે તો એને લેન્થની જરૂર છે. તો ઇટ ઇઝ ઇલોંગેટેડ સેલ. આઈ હોપ આઈ એમ વેરી ક્લિયર. તો એની ડિઝાઇન એવી રીતના થઈ જાય. So that process is called
differentiation process. Now it is very important for us to correlate this differentiation process with euchromatin and heterochromatin. Right? Okay. હવે હું એમ કહું છું કે એક સેલ છે ઝાયગોટ અને એક સેલ છે એડલ્ટની અંદર આઈઝનો સેલ which is receiving the light and identifying the substance. તો આઈઝના સેલની અંદર એને સ્પેસિફિક ટાઈપનું પહેલા તો સ્ટ્રક્ચર બનાવવાનું છે અને બીજું સ્પેસિફિક ટાઈપનું ફંક્શન કરવાનું છે. આઈ હોપ આઈ એમ ક્લિયર અબાઉટ ઇટ. તો એની પોતાની ફિઝિયોલોજીકલ સિચ્યુએશનને કોરિલેટ કરીને એની મેટાબોલિક એક્ટિવિટીને સેટ કરવી પડે. આઈ એમ વેરી ક્લિયર અબાઉટ ઇટ. તો એની મેટાબોલિક રિક્વાયરમેન્ટ જેટલી છે ને એટલા જીન્સ એની અંદર એક્ટિવ રીએ, બાકીના જીન્સ છે ને ઇનએક્ટિવ કરી દેવા પડે કારણ કે એની જરૂરિયાત નથી. સેમ એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ વુડ લાઈક ટુ ગીવ ઇટ ટુ યુ વિથ યોર બુક્સ વિચ આર ઓપન રાઇટ નાઉ ઓન ટુ યોર ડેસ્ક ઓનલી બાયોલોજી. એનો મતલબ એવો છે કે તમારી પાસે ફિઝિક્સની બુક નથી એમ? ડઝ ઇટ મીન કે તમારી પાસે કેમિસ્ટ્રીની બુક નથી અત્યારે? યુ હેવ ઓલ ઓફ ધોઝ બટ યુ ડુ નોટ રિક્વાયર્ડ ઇટ રાઇટ નાઉ. તો અત્યારે તમારે કોની જરૂર છે? બાયોલોજીની બુકની. સો યુ આર કીપ ઇટ ઓપન. સેમ વે આઈઝના સેલ્સને એવા જ જીનને એક્ટિવ રાખવાની જરૂર છે કે જેની એને મેટાબોલિક એક્ટિવિટીઝની અંદર પ્રોટીનની જરૂરિયાત છે. બાકીના જીન્સ એ ઇનએક્ટિવ મોડમાં કરી નાખે. ઇનએક્ટિવ મોડ એટલે શું થઈ ગયું? હિટ્રોક્રોમેટિન. એક્ટિવ મોડ એટલે શું થઈ ગયું? યુક્રોમેટિન. તો અલ્ટિમેટલી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇઝ ધેટ, ચાલો અહીંયા અલ્ટિમેટલી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇઝ ધેટ કે whensoever it is dividing, અહીંયા છે ને ઝાયગોટની અંદર બધું જ હિટ્રોક્રોમેટિન હોતું જ નથી, બધું યુક્રોમેટિન હોય. રાઈટ? બધું જ શું હોય? યુક્રોમેટિન. વેન ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે અરેન્જ થાય ઝાયગોટની અંદર, ઓલ genetic material tend to be remain into euchromatin. પછી એને જેની જેની જરૂર નથી એટલા જીન્સ ઈ કન્વર્ટ કરતું જાય હિટ્રોક્રોમેટિનમાં. જેવો સેલ બનાવવો છે એ પ્રમાણે એમાં મોડિફિકેશન થતું જાય. ધેટ ઇઝ વાય ઓનલી few content of genetic material remaining active, most of the genetic content would be into the inactive format. એટલે તમારા કોઈ બી સેલ લેશો ને એની અંદર યુક્રોમેટિન ઓછું હશે ને હિટ્રોક્રોમેટિન વધારે હશે, બીકોઝ ઓનલી એક જ બુક ખુલ્લી રહે, 20 બુક ખુલ્લી ના રહે. જેટલી જરૂર છે એટલી એકાદી બુક જ તમે ખુલ્લી રાખી હોય. એટલે ઓછું યુક્રોમેટિન હોય, વધુ હિટ્રોક્રોમેટિન હોય. So that is what the role of euchromatin and heterochromatin with reference to differentiation process. I hope કે તમારા મગજમાં perfectly આ સેટ થઈ ગયું છે. Good, good. So heterochromatin and euchromatin are extremely clear, and now we are moving into the next point of discussion, that how we have decide which genetic material is ideal and which is most suitable as a genetic material. Okay, as a genetic material નો મતલબ અત્યારે આપણે એવો કાઢશું, we will think about as a genetic material નો મતલબ કેવું કાઢવાનું છે? તો કે વન જનરેશનમાંથી સેકન્ડ જનરેશનમાં, સેકન્ડમાંથી થર્ડ જનરેશનમાં જે કેરી ફોરવર્ડ કરે છે મેસેજીસને ઇનટુ ધી જીનેટિક ફોર્મેટ, એ જીનેટિક મટીરિયલની વાત કરું છું. રાઈટ? તો જીનેટિક મટીરિયલમાં કયું જીનેટિક મટીરિયલ છે, કેમ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું આપણે કે ડીએનએ જ જીનેટિક મટીરિયલ છે, એની વાત આપણે કરશું. ધેર આર 3 એક્સપેરિમેન્ટ્સ વિચ વી આર સપોઝ ટુ લર્ન ટુડે ઇન ધીસ લેક્ચર. આપણે આજના લેક્ચરમાં આવા 3 એક્સપેરિમેન્ટ્સની વાત કરવાની છે કે વિચ વિલ decide whether only DNA is suitable genetic material into the most of the organisms which are present on the earth. Right? So the quest for genetic material. Okay, Misher was the first scientist
કે જેણે સૌથી પહેલી વાર ન્યુક્લિઈન ની આઈડેન્ટિફિકેશન કરી હતી કે ન્યુક્લિયસની અંદર કોઈ એક એસિડિક મટીરિયલ, એસિડિક સબસ્ટન્સ છે એન્ડ એનું નામ એને પાડ્યું હતું ન્યુક્લિઈન. યાદ આવી ગયું? એટ ધી સેમ ટાઈમ there was another scientist called Mendel. He was working on phenotype ઉપર કામ કરતો હતો. એટલે એક ભાઈએ ન્યુક્લિયસની અંદર મટીરિયલ જોયું. ઓલમોસ્ટ એટ ધી સેમ ટાઈમ એક ભાઈ મેન્ડલ ભાઈ કામ કરતા હતા. સેમ ટાઈમનો અર્થ થાય છે મે બી 2-5 વર્ષનો પ્લસ માઇનસ હોય, પણ એવું કંઈક હતું એમ. તો ઓલમોસ્ટ એટ ધી સેમ ટાઈમ આ બે કામ કર્યું. એકે શું કીધું કે કંઈક છે કે જે એક જનરેશનમાંથી બીજા જનરેશનમાં જાય છે અને ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ફેક્ટર. એક ભાઈએ શું કીધું, મને ન્યુક્લિયસમાંથી કંઈક મળ્યું અને એ એસિડિક છે. નોબડી નોઝ, બેમાંથી એકઈને ખબર નહોતી કે એ શું છે એમ. ધેટ ઇઝ ધી મિસ્ટ્રી. એટલે ત્યાંથી શરૂ થઈ આ ક્વેસ્ટ ફોર ધી જેનેટિક મટીરિયલની સ્ટોરી. આ બે ભાઈઓએ શરૂ કરેલી છે. રાઈટ? સો દેટ્સ વોટ વી આર મૂવિંગ ફોરવર્ડ ટુ ધી ડિસ્કશન. અર્લી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણી કઈ હતી? તો બેઝડ ઓન ધી પ્રાયર ડિસ્કવરી ઓફ ગ્રેગર મેન્ડલ, વોલ્ટર શટન, થોમસ હન્ટ મોર્ગન એન્ડ અધર સાયન્ટિસ્ટ, it became clear that chromosomes are found into the nucleus, into the most cells. ચાલો સૌથી પહેલા વાત કરીએ મેન્ડલ સાહેબ. મેન્ડલ સાહેબે આપણને શું કીધું? ફેક્ટર્સ. પછી રીડિસ્કવરી થઈ. ધેન કમ્સ શટન એન્ડ બોરી પ્રિન્સિપલ, ક્રોમોઝોમલ થિયરી ઓફ ઇનહેરિટન્સ, અને પછી એને પ્રૂવ કોણે કરી? તો કે ટી.એચ. મોર્ગને. So we have concluded at the end that chromosome is the material which is getting forwarded from one generation, parents to the offspring via media of gametes. Gamete je che, that is a transporting substance, transporting medium. Ready? Okay. Now unanswered question ની વાત કરું. આ question ને કયા question which are unanswered? Okay. However, the question of which molecule actually function as the genetic material remained unanswered. કે કેમિકલ કોણ છે? તમે ક્રોમોઝોમ કયો છો, પણ એ ક્રોમોઝોમ છે શું? વોટ ઇઝ ધેટ કેમિકલ? અન્ડરસ્ટુડ? આપણને ખબર છે, આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરી ચૂક્યા છીએ. આ જ ચેપ્ટરમાં મેં તમને સમજાવ્યું છે કે ડીએનએનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે, આરએનએનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે. ધેટ વી હેવ ઓલરેડી કન્ક્લુડેડ. બટ આ વાત છે હિસ્ટ્રીની, જ્યારે કોઈને ખબર નહોતી ત્યારની વાત છે. તમારા માટેની વાત નથી આ. આઈ હોપ યુ આર ક્લિયર. વળી તમે એમ કહો કે સાહેબ હમણાં જ તમે સમજાવ્યું આની પહેલા, આમાં ક્યાં અનઆન્સર્ડ ક્વેશ્ચન છે? વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ્ડ ઇટ. એ તમારા માટે નથી, હું આ હિસ્ટોરિકલ ટાઈમની વાત કરું, હે ને? સો વેન ઇટ વોઝ અનઆન્સર્ડ, તો એ હિસ્ટોરિકલ ક્વેશ્ચનના સોલ્યુશન માટે હવે શું થયું એમ, રાઈટ? તો એના માટે પહેલો એક્સપેરિમેન્ટ જે આપણે યાદ રાખવાનો છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રાન્સફોર્મિંગ પ્રિન્સિપલ. ઇન 1928, Frederick Griffith, right? Frederick Griffith. So it is also called Griffith's experiment. It is also called Griffith experiment. અને એ એક્સપેરિમેન્ટનું નામ છે ટ્રાન્સફોર્મિંગ પ્રિન્સિપલ. રેડી? ઓકે. તો હવે આપણે જોવાનું છે કે એ એક્સપેરિમેન્ટમાં આ ભાઈએ કર્યું શું અને સમજાયું શું, બરાબર છે? તો he took two different kind of organism, right? He took two different kind of organism for the experiment. પહેલું લીધું ઉંદેડું, માઇસ, બરાબર છે? અને બીજું લીધું બેક્ટેરિયા, બીજું લીધું બેક્ટેરિયા. ઓકે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે આ યાદ રાખવાનું છે. That's what the first thing you are supposed to remember. Griffith has took two different organisms. One species is mice species, another species is species of bacteria, which is Streptococcus pneumoniae. I repeat, Streptococcus pneumoniae. આની પહેલા આવી ગયું છે આપણે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ, એની ઈ ચેપ્ટરની અંદર આપણે સમજ્યા હતા. આપણી
ઇમ્યુન સિસ્ટમની જ્યારે વાત હતી, કોમનલી ફાઉન્ડ ડિસીઝ, એમાં ન્યુમોનિયા કોઝિંગ ઓર્ગેનિઝમ હતું સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ ન્યુમોની, રાઈટ. ઇટ ઇઝ ધ બેક્ટેરિયા રિસ્પોન્સિબલ ફોર ક્રિએશન ઓફ ન્યુમોનિયા. તો એની ઉપર એણે કામ કર્યું છે, આ બે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ઓર્ગેનિઝમ ઉપર. ઓકે, નાઉ વિથ રેફરન્સ ટુ બેક્ટેરિયા there are two subspecies or two varieties of bacteria he has selected. એક જ ટાઈપના બેક્ટેરિયા નથી લીધા, બેક્ટેરિયાની પાછી ટુ સબસ્પીસીઝ એણે લીધી છે ફોર ધી એક્સપેરિમેન્ટ, રાઈટ. પહેલી જે એની, જો બેક્ટેરિયાની જ્યારે સ્પીસીસની સબસ્પીસીસની વાત આવે ને, વેરાયટીઝની વાત, તો એને સ્ટ્રેઇન્સ કહેવાય. શું કહેવાય? સ્ટ્રેઇન. સ્ટ્રેઇન ઓફ બેક્ટેરિયા. સબસ્પીસીસ ઓફ બેક્ટેરિયા ના કહેવાય, એને કહેવાય સ્ટ્રેઇન ઓફ બેક્ટેરિયા. ડુ રિમેમ્બર, જો ઇન ફ્યુચર તમારે આ બધું કામ આવવાનું જ છે, બરાબર છે, આજ નહીં તો કાલ જ્યારે તમે મેડિકલ કોલેજમાં જશો, રાઈટ, તો એમાં સ્ટ્રેઇન જ કહેવાની છે તમારે, સ્ટ્રેઇન ઓફ બેક્ટેરિયા કહેવાય. સો દેર આર ટુ સ્ટ્રેઇન્સ ઓફ બેક્ટેરિયા હી હેઝ સિલેક્ટેડ. એકનું નામ છે એસ સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા, એકનું નામ છે આર સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા. ઓકે, એસ હેઝ કમ ફ્રોમ સ્મૂધ અને રફ ઇઝ આર. હવે આ આર સ્ટ્રેઇન ને એસ સ્ટ્રેઇન નામ ક્યાંથી આવ્યું? ધેટ ઇઝ રિવીલ્ડ હિયર. તો એસ નો મતલબ છે એની જે કોલોની બનશે. વોટ ઇઝ મિનિંગ ઓફ કોલોની? કોણ કહેશે? મિનિંગ ઓફ કોલોની શું છે? કોલોની કોને કહેવાય? ઓકે, અમદાવાદ. સ્પીસીસના બેક્ટેરિયા ગ્રુપ કરીને રહેતા હોય છે. યસ, ગ્રો કરે, જ્યારે મલ્ટીપ્લાય કરે ત્યારે આખું ગ્રુપ બનાવી નાખે અને દે ટેન્ડ ટુ લીવ ટુગેધર, એકની સાથે રહે, ફ્રી લિવિંગ નહીં, કોલોનાઇઝડ ફોર્મ કહેવાય, એટલે કોલોની કહેવાય એને, રાઈટ. તો કોલોની જ્યારે બનાવશે તો એની જે સરફેસ છે એ સરફેસ એની હશે, સેલની સરાઉન્ડિંગ સરફેસ, એ કેવી હશે? સ્મૂધ હશે. કેવી હશે? સ્મૂધ. અને આ જ્યારે કોલોની બનાવશે એના સેલની ઉપરની જે સરફેસ હશે ને એ રફ સરફેસ હશે. હાઉ ઇઝ ધેટ પોસિબલ? સ્મૂધ શું કામ હોઈ શકે? લખેલું છે, આની અંદર લખેલું છે. ઇફ યુ કુડ હેવ આઈડેન્ટિફાઈડ ઇટ, જો તમે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું હોય તો. સ્મૂધ શું કામ છે? પ્રેઝન્સ ઓફ મ્યુકસ. So you are having the idea, chapter number 8, general structure of prokaryotic cell. ગ્લાયકોકેલિક્સ ના બે ફોર્મેટ હોય, કાં તો કેપ્સ્યુલ હોય અને કાં તો સ્લાઇમી લેયર. સ્લાઇમી લેયર એટલે આ અને કેપ્સ્યુલ એટલે આ. અન્ડરસ્ટુડ? સ્લાઇમ લેયર એટલે આ, કેપ્સ્યુલ એટલે આ. ઓકે, વન મોર કોરિલેશન આઈ એમ મેકિંગ યુ understand here, right. Chapter number 2, standard 11, Monera. There are two groups of bacteria. First, Archaebacteria. Second is Eubacteria. Archaebacteria, they evolved first on the earth into the extreme condition. યાદ આવી ગયું છે? યાદ આવી ગયું છે પરફેક્ટલી? ઓલ રાઈટ. તો એ ત્યારે ઇવોલ્વ થયા હતા જ્યારે અર્થનું એટમોસ્ફિયર લિવેબલ નહોતું. હવે એને એમાંય રહેવું છે, એમાંય એની લાઈફને સસ્ટેઇન કરવી છે, તો એનું જે પોલિસેકેરાઇડ એને ફરતે બન્યું ને એ સોલિડ, રોક સોલિડ બનાવી નાખ્યું કે ગમે એ બારે હોય અંદર કાંઈ ન થાય. એને બુલેટ પ્રૂફ જેકેટ પહેરી લીધું. એન્ડ ધેટ બુલેટ પ્રૂફ જેકેટ, એને આપણે નામ આપ્યું કેપ્સ્યુલ. પછી મે બી આફ્ટર મિલિયન્સ ઓફ ધ યર્સ એટમોસ્ફિયરમાં સુધારો થયો એટલે યુ બેક્ટેરિયા આવ્યા, જે આર્કી બેક્ટેરિયાનું ઇવોલ્યુશન થયું. એન્ડ દે હેવ કન્વર્ટેડ ધેમસેલ્ફ ઇન્ટુ ધી યુ બેક્ટેરિયા. હવે યુ બેક્ટેરિયા થયા શું કામ? એટમોસ્ફિયર સુધર્યું એટલે ને. જો એટમોસ્ફિયર સુધરી ગયું તો પછી બુલેટ પ્રૂફ જેકેટમાં ગરમી થતી હતી એને બચાડાને, એટલે કાઢી નાખ્યું. જરૂર નથી. જરૂર છે. જો વેન દે આર લિવિંગ ઇન ટુ ઓશન,
ઓર એક્વેટિક મીડિયમ, એને સ્લાઇમ લેયર તો એટલીસ્ટ ઓછામાં ઓછું સ્લાઇમ લેયર તો જોઈએ જ. કોઈ બી ઓર્ગેનિઝમ એક્વેટિક છે તો એને સ્લાઇમ લેયર જોઈ. ડેડકો જ ગોતી લ્યો ને, ડેડકો અવળો મોટો છે તોય. ફ્રોગ, it has slimy layer on the surface. Am I correct or not? તો જેટલા બી એક્વેટિક ઓર્ગેનિઝમ હશે તે રિક્વાયર્સ મિનિમમ રિક્વાયર્ડ એને જે છે એ છે સ્લાઇમ લેયર. એટલે સ્લાઇમ લેયર થી ઓછું તો થાય જ નહીં. એટલે દે હેવ કન્વર્ટેડ their glycocalyx from rock solid capsule to slime layer. કેમાં? યુકેરિયોટિક સેલ, સોરી યુકેરિયોટિક નહીં, યુ બેક્ટેરિયામાં. તો આર્કીબેક્ટેરિયામાંથી યુ બેક્ટેરિયા જ્યારે થયા ત્યારે આટલો ચેન્જ થયો. Okay, one more thing, what additionally you are supposed to remember is mostly prokaryotic are not harmful, right? And on the contrary, mostly eubacteria are harmful. Means pathogenic જે બેક્ટેરિયા છે ને, pathogenic bacteria, they are usually eubacteria. તો યુ બેક્ટેરિયા હોય એ પેથોજેનિક હોય જનરલ ટેન્ડન્સી પ્રમાણે. રાઈટ? અન્ડરસ્ટુડ? ઓકે, ચાલો હું અહીં આવી જાઉં. યુ બેક્ટેરિયા જેવી કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર છે એસ સ્ટ્રેઇનની, સ્મૂધ લેયર છે. જુઓ જો હવે નીચે વાંચો તો એ કેવા છે? વિરુલન્ટ છે. વિરુલન્ટ નો મતલબ શું છે? જુઓ, કોઝિંગ ન્યુમોનિયા, ધીસ ઇઝ કોઝિંગ. કેવા છે? જુઓ, મેં તમને જનરલ ટેન્ડન્સીથી સમજાવ્યું. ડાયરેક્ટ હું કહી શકતો હતો કે એસ સ્ટ્રેઇન કોઝ ડિસીઝ, પણ તમને આઈડિયા જ હોવો જોઈએ કે જેની ફરતે મ્યુકસ હોય ને એવા બેક્ટેરિયા ડિસીઝ કોઝિંગ હોય. ધેટ ઇઝ ધી કોન્સેપ્ટ. પછી ઈ કોઈ બી બેક્ટેરિયા માટે લાગુ પડતું હોય. અન્ડરસ્ટુડ? યસ ઓર નો? અને આર સ્ટ્રેઇનની ફરતે રફ કોટિંગ છે, કેપ્સ્યુલેટેડ છે, એ વિરુલન્ટ છે. જુઓ, એ વિરુલન્ટ ડઝ નોટ કોઝ એની ન્યુમોનિયા ઇન ધ માઇસ. ચાલો, યુ આર વેરી ક્લિયર અબાઉટ ઇટ? યુ આર વેરી ક્લિયર અબાઉટ ઇટ? યસ ઓર નો? ઓલ રાઈટ, ગુડ. ચાલો, તો હું એક સ્ટેપ આગળ જઉં છું. હવે એને એક્સપેરિમેન્ટ શું કર્યું એની વાત કરીએ. વોટ ઇઝ ધ એક્સપેરિમેન્ટ which is done by Griffith with reference to these two types of bacteria on mice? So there are 4 set of experiment he has performed, right? 4 set of okay. Experiment number 1 ની હું વાત કરું. ફર્સ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ, એને લીધા એસ સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા અને ઇન્જેક્ટ કર્યા માઇસની અંદર. ઉંદેડાને ઇન્જેક્શન માર્યું. કેનું? એસ સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયાનું. એસ સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા સ્મૂધ છે, સ્મૂધ છે એટલે વિરુલન્ટ છે, વિરુલન્ટ છે એટલે ડિસીઝ કોઝ કરે છે, ને ડિસીઝ કોઝ કરે એટલે માઉસ બચાડો ગુજરી જાય. ઇટ ઇઝ ગેટિંગ ડાઈડ. ચાલો, આમાં નો સમજાય એવો તો કોઈ ઇશ્યુ જ નથી. જાગો મોહન પ્યારે જાગો, આમાં મોહન એક જ છે, બરોબર? વિરુલન્ટ સ્લીપ કહેવાય એને, વિરુલન્ટ સ્લીપ. ઓકે, એક્સપેરિમેન્ટ નંબર 2, એમાં એને આર સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા લીધા. કેવા લીધા? આર સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા, અને ઈ ઇન્જેક્ટ કર્યા માઇસની. તો આર સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા ઇઝ નોટ હાર્મફુલ. આર સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા ઇઝ નોટ હાર્મ. ના, ભુજમાં નતું કોઈ સૂતું, બીજી જગ્યાએ સૂતું હતું. તો આર સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા જ્યારે ઇન્જેક્ટ થયા, ઇટ ઇઝ નોટ હેવિંગ ધેટ હાર્મફુલ ઇફેક્ટ ઓન ધી માઇસ. તો માઇસ લીવડ એકચ્યુઅલી. આ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. માઇસ લીવડ ઇન આર સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા. હવે માઇસ વોઝ ડાઈંગ ઇન એસ સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા. એટલે એસ સ્ટ્રેઇનમાં એવું કંઈક છે કે જે આને મારી નાખે છે, અને આર સ્ટ્રેઇનમાં એવું નથી કે જે એને મારે છે. એવું એને પહેલા પ્રિઝ્યુમ કર્યું. આપણે કરી શકીએ ને કે એસ સ્ટ્રેઇનમાં એવું કંઈક છે કે જે આને મારી નાખે છે. તો હવે એને બીજું એક વિચાર્યું કે હાલો આને મારી નાખું, આને મારી નાખું, અને પછી આમાં ઇન્જેક્ટ કરું તો શું થાય છે. એટલે એને શું કર્યું?
એસ સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયાને ગુજરાવી દીધા, ઉકળતા પાણીમાં નાખી ખદબદાવી નાખ્યા એટલે ગુજરી જાય ને, બેક્ટેરિયા ગુજરી જાય. આપણે પાણી ઉકાળીશું કામ કે અંદર બેક્ટેરિયા હોય તો ગુજરી જાય. તો he has killed with help of heat S strain bacteria. So it is called heat killed S strain bacteria. It is called heat killed S strain bacteria. એટલે એને કઈ શોટ નથી આપ્યો, ગરમ પાણીમાં ઉકાળી નાખ્યા છે. હીટ કિલ્ડ નો મતલબ એવો કાઢવાનો. એન્ડ ઇન્જેક્ટેડ ઇનટુ ધી માઇસ, રાઈટ. અને તોય વોટ હી નોટિસ્ડ ઇઝ માઇસ ઇઝ લિવિંગ. તો માઇસ લીવ્ડ ઇનટુ ધેટ કન્ડિશન. તો અહીંયા માઇસ લીવ કરે છે, અહીંયા માઇસ લીવ કરે છે. ઇન બોથ ધ સિચ્યુએશન હી હેઝ સસ્ટેન્ડ ધ લાઈફ. તો ક્યારે ક્યારે જીવતા રહ્યા? આ સ્ટ્રેન બેક્ટેરિયામાં જીવતા રહ્યા અને મરી ગયેલા એસ સ્ટ્રેઇનમાં પણ જીવતા રહ્યા. તો એને પાછું એમ થયું કે હાલો ને હજી એક સેટનો એક્સપેરિમેન્ટ થઈ જાય, આમાં તો મજા આવે છે, રાઈટ. એટલે એને શું કર્યું ખબર છે? આ બેયમાં જીવતા રહ્યા છે ને, એ બેયને મિક્સ કર્યા. 50 ગ્રામ આર સ્ટ્રેન લીધા, 50 ગ્રામ હીટકિલ્ડ એસ સ્ટ્રેન લીધા, એ બેયને ભેગા કરી અને ઇન્જેક્શન ભર્યું અને ઈ ઠોક્યું ઉંદેડાને. જો હીટ કિલ્ડ એસ સ્ટ્રેન પ્લસ લાઈવ આર સ્ટ્રેન, એ બેયને મિક્સ કરીને ઇન્જેક્શન ભરી અને જ્યારે ઉંદેડાને માર્યું તો ઉંદેડું તોય ગુજરી ગયું. હવે હકીકત એવી છે કે જો આમાંય જીવે છે ને આમાંય જીવે છે, પોઈન્ટ સમજો તમે. અને બેને ભેગા કર્યા ને તો ગુજરી ગયું. હવે ઓલા ભાઈ માથું ખંજવાડે કે આમ કેમ થયું હોય છે, રાઈટ. એનો મતલબ એવો છે કે આ બેયને જ્યારે ભેરા કરવામાં આવ્યા, when he has mixed R strain and heat killed S, બેયને when he has combined. આ તો બચાડું પહેલેથી નિર્દોષ હતું ને, આર સ્ટ્રેન તો પહેલેથી નિર્દોષ હતું, એને તો મારતા આવડતું જ નથી. મારતા આવડતું તો ભૂતકાળમાં કોને? ઇન ધ પાસ્ટ, તો કે એસ સ્ટ્રેન ને. એટલે નક્કી એસ સ્ટ્રેન માંથી કોઈક એવું ફેક્ટર છે કે જે આર સ્ટ્રેન ની અંદર ઘૂસ્યું હશે. અને આર સ્ટ્રેન જે બચાડું નોન વિરુલન્ટ હતું એને વિરુલન્ટ કરી દીધું અને બેક્ટેરિયું મર્યું. જો માઇસ મર્યું. માઇસને મારવા માટે લાઈવ બેક્ટેરિયા જોઈએ, બરાબર છે. જો માઇસ ડાઈડ થયું તો આ બેયમાં એક લાઈવ છે એક ડેડ છે. તો લાઈવ હોય એ જ મારી શકે. એટલે મારવા માટે કોનો સૌથી પહેલો એટેમ્પ્ટ હોય? તો કે આર સ્ટ્રેન જ. હવે આર સ્ટ્રેન કેવું હતું? નોન વિરુલન્ટ. પણ એ નોન વિરુલન્ટ માંથી વિરુલન્ટ બન્યું હશે તો જ આવું થયું હશે. So that is what the conclusion what he made, કે there is something which is getting forwarded from heat killed S strain bacteria into R strain bacteria, અને આ સ્ટ્રેન બેક્ટેરિયા બચાડું નોન વિરુલન્ટ હતું, હવે વિરુલન્ટ બની ગયું એન્ડ બેક્ટેરિયું એની અસર કરે, ન્યુમોનિયા થાય, માઇસ ઇઝ રાઈટ. So live S strain bacteria were recovered from the dead mice. Dead mice માંથી એને કાપીને ગોઈતું ને તો એમાંથી હજી લાઈવ એસ સ્ટ્રેન બેક્ટેરિયા એને. લાઈવ એસ સ્ટ્રેન બેક્ટેરિયા એકચ્યુઅલમાં તો હતા જ નહીં, તો એ ક્યાંથી આવ્યા? લાઈવ કોણ હતા? આર સ્ટ્રેન. એને મળ્યા કયા? લાઈવ એસ સ્ટ્રેન. એમ કેમ થયું? એટલે કે આર સ્ટ્રેન નું કન્વર્ઝન understood or not. So that is what his observation. એ એને ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું કે ઓકે. હવે ટ્રાન્સફોર્મ થયું. ટ્રાન્સફોર્મ વર્ડ જ સૌથી પહેલો અહીંયા આવ્યો. ટ્રાન્સફોર્મેશન થયું કોનું? આરનું એસમાં. આ સ્ટ્રેનના બેક્ટેરિયા એસ સ્ટ્રેનમાં ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા અહીંયા. તો એ ટ્રાન્સફોર્મેશન વર્ડ છે ને એ પરમેનન્ટ બની ગયો બેક્ટેરિયોલોજીમાં, જીનેટિક્સમાં અને બાયોટેકનોલોજીમાં. આપણે બાયોટેકનોલોજીમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન નામની એક પ્રોસેસ આવતી હતી. ક્યારે સમજાતા આપણે? ઓલા સ્ટેપ્સ જ્યારે ભણ્યા હતા ને કે તમારું ફોરેન ડીએનએ આરડીએનએ બની જાય. એ આરડીએનએ જો તમારે બેક્ટેરિયાની અંદર ઘુસાડવું છે
તો એ પ્રોસેસને ટ્રાન્સફોર્મેશન પ્રોસેસ કહેવાય. યાદ આવી ગયું? રાઈટ. તો એ ટ્રાન્સફોર્મેશન વર્ડ આવ્યો છે ક્યાંથી? આ ભાઈએ આપ્યો છે, ગ્રિફિથ ભાઈ આપ્યો છે. પહેલી વખત એ ટ્રાન્સફોર્મેશન એને અહીંયા આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું. ધીસ ઇઝ ધ રીઝન વાય ધીસ એક્સપેરિમેન્ટ ઇઝ known as a transforming principle or transforming experiment. ચલો, પ્રિન્સિપલ, ટ્રાન્સફોર્મિંગ પ્રિન્સિપલ જેની મેં વાત કરી હતી, રાઈટ. So Griffith concluded from his experiment that R strain bacteria were somehow getting transformed થઈ ગયા by heat killed S strain bacteria. એટલે બચાડા હાવ નિર્દોષ હતા, એની બદલે કિલર બની ગયા. એને મારતાય કોકને નહોતું આવડતું, એની બદલે કોકનું ખૂન કરવા માંડ્યા, કિલર બની ગયા, ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા. So transforming principle is what? Some transforming principle was transferred from heat killed S strain to R strain. કાંઈક એવું છે કે જે ઘૂસ્યું છે. કેમાંથી ઘૂસ્યું છે? S strain માંથી. હીટ કિલ્ડ S strain માંથી. કેમાં ઘૂસ્યું છે? તો કે R strain માંથી. તો એનાથી થયું શું? Due to the transfer of this principle, the R strain was able to synthesize a smooth polysaccharide coat, making it virulent. એનાથી virulent બને. હતા કેવા? નોન વિરુલન્ટ. થઈ ગયા કેવા? વિરુલન્ટ. નાવ ઇટ્સ બાયોકેમિકલ નેચર. બાયોકેમિકલ નેચરનો મતલબ હવે કાઢવાનો છે. આ ક્યાંય તમારી બુકમાં નથી આપ્યું. ઈ નેક્સ્ટ જે એક્સપેરિમેન્ટ છે એનું નામ છે, રાઈટ. તો હવે ક્વેશ્ચન આવે કે અહીંયા જે આ ટ્રાન્સફોર્મ થાય છે, પ્રિન્સિપલ લખ્યું છે ટ્રાન્સફોર્મિંગ પ્રિન્સિપલ, તો કંઈક ધેર ઇઝ સમ સબસ્ટન્સ કે જે બેક્ટેરિયા એક બેક્ટેરિયામાંથી બીજા બેક્ટેરિયામાં ઘૂસ્યો છે. તો એ મટીરિયલ કયું છે? અન્ડરસ્ટુડ? કયું મટીરિયલ છે? રાઈટ. ધેર આર ઓનલી 4 મટીરિયલ ઇન યોર બોડી, ઇન યોર સેલ. જ્યારે હું ઓર્ગેનિકની વાત કરું છું ત્યારે આઈ હોપ યુ આર કન્સિડરિંગ ધીસ પોઈન્ટ. એક કાર્બોહાઈડ્રેટ હોઈ શકે, એક લિપિડ હોઈ શકે, એક પ્રોટીન હોઈ શકે અને એક ન્યુક્લિક એસિડ. Understood or not? Understood or not? Okay. There are first two, carbohydrates and lipids. As you know, they are important for energy metabolism or stored food material in your body. તો એ એનર્જી મેટાબોલિઝમની હારે કન્સર્ન છે ઓર લેયર મેકિંગ કરે. આઈ મીન જો હું પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનની વાત કરું તો લિપિડ છે, અને સેલ વોલની વાત કરું તો કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ છે, પોલિસેકેરાઇડ હમણાં જ આવ્યું છે. તો એનું લેયર બનાવવાનું કામ છે બેયનું. નાઉ પ્રોટીન એન્ડ ન્યુક્લિક એસિડ આર કન્સ્ટ્રક્ટિવ મટીરિયલ. They are the main component which build your body. Constructive material છે આ બે. Understood or not? ખબર છે આવી કે પહેલી વાર ખબર છે? ઓકે. So out of these two, protein is a chief constructive material of your body. Protein is chief constructive material of your body. જે તમારા સેલ્સ છે, જે તમારા ટિશ્યુઝ છે, તમારું બોડી આખું પ્રોટીન્સથી બનેલું છે. So that's the first thing you are supposed to remember, right? So there are many material. There are many material. એમાંથી કયું મટીરિયલ જાય છે એક સેલમાંથી બીજા સેલમાં, કયું કેમિકલ જાય છે, એની ક્વેસ્ટ છે. હવે એને કહેવાય બાયોકેમિકલ નેચર. However, Griffith experiment could not clearly determine. જુઓ, એને કીધું છે કે એમાં એને ખબર નહોતી પડી. Griffith's experiment could not clearly determine the biochemical nature of genetic material. એ જે ટ્રાન્સફોર્મેશન થયું એ મટીરિયલ કયું છે એ તો એ ભાઈએ નથી ખબર પડી. એને ગ્રિફિથને પણ નહોતી ખબર કે એ શું છે. તો હવે એને ગોતવાનું છે આપણે. નેક્સ્ટ સેટ ઓફ એક્સપેરિમેન્ટમાં આપણે શું આઈડેન્ટિફાઈ કરવું છે કે કયું મટીરિયલ જાય છે એમ. અન્ડરસ્ટુડ ઓર નોટ? તો એક સ્ટેપ આગળ વધારીએ પ્રિન્સિપલ્સને. અલગ એક્સપેરિમેન્ટની વાત કરીએ આપણે. ચાલો, આ ગ્રિફિથના એક્સપેરિમેન્ટમાં કોઈને કાંઈ ના ખબર પડી હોય એવું
I hope it is very clear into this experiment. All the things, I mean, the steps which are described are very clear to you. All right? Okay, fine. ચાલો તો સેકન્ડ એક્સપેરિમેન્ટ જેનું નામ છે બાયોકેમિકલ કેરેક્ટરાઇઝેશન ઓફ ટ્રાન્સફોર્મિંગ પ્રિન્સિપલ. રાઈટ, ટ્રાન્સફોર્મિંગ પ્રિન્સિપલ એટલે કંઈક એવું છે કે જે એકમાંથી બીજામાં જાય છે, પણ એ શું છે એટલે એનો બાયોકેમિકલ નેચર આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવો છે. તો બાયોકેમિકલ કેરેક્ટરાઇઝેશન ઓફ ટ્રાન્સફોર્મિંગ પ્રિન્સિપલ. ઓકે, ધેર આર 3 સાયન્ટિસ્ટ કે જેણે આમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું છે. એકનું નામ છે ઓસ્વાલ્ડ એવેરી, એકનું નામ છે ઓસ્વાલ્ડ એવેરી, બીજાનું નામ છે કોલિન મેકલિયોઇડ, કોલિન મેકલિયોઇડ, ત્રીજાનું નામ છે મેકકાર્ટી, મેકલિન મેકકાર્ટી. There are 3 scientists who have contributed into this experiment of biochemical characterization of these material which is getting transferred from one cell to the other. Experiment is no is છે. સેમ ગ્રિફિથના જ એક્સપેરિમેન્ટ ઉપર ફર્ધર વર્ક કર્યું, ફર્ધર રિસર્ચ કરેલું છે. ડુ રિમેમ્બર ધીસ. એક્સપેરિમેન્ટ બદલાણો નથી, એક્સપેરિમેન્ટ સેમ જ છે, મટીરિયલ સેમ જ છે, મેથોડોલોજી સેમ જ છે, એક વધારાનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂની અંદર એડ કર્યો છે. 1944ની આ વાત છે. રાઈટ, ઓકે. હવે એણે શું એડ કર્યું, શું ઉમેર્યું, શું કર્યું છે એની વાત કરીએ. તો પોઈન્ટ નંબર 1, what they have taken as a reference in this this experiment. તો પોઈન્ટ નંબર 1 ની વાત કરું. પ્લીઝ ડુ રિમેમ્બર ઇટ કેરફુલી. એણે શું કર્યું જુઓ, they purified the chemicals. એણે પ્યુરિફાઈ કર્યા બાયોકેમિકલ્સ. કેમાંથી? આમાંથી. કારણ કે ઓલા ભાઈ ગ્રિફિથભાઈએ શું કીધું હતું કે હીટ કિલ્ડ એસ સેલ છે ને એમાંથી કાંઈક ગયું છે, કેમાં? આર સ્ટ્રેઇનમાં. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ? તો ચેક કોને કરવાનો હોય? એસ સ્ટ્રેઇનને જ કરવાના હોય. એટલે એણે શું કર્યું, હીટ કિલ્ડ એસ સેલ લીધા, એની અંદરથી એમાં કેમિકલ્સ કયા કયા છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા. રાઈટ, તો એને 3 ટાઈપ્સના કેમિકલ મેઇનલી ડીએનએ, આરએનએ અને પ્રોટીન. કેટલા કેમિકલ મળ્યા? ડીએનએ, આરએનએ, પ્રોટીન. તો આ 3માંથી એક જ જાતા હશે. કાં તો ડીએનએ જાતું હશે, કાં આરએનએ જાતું હશે અને કાં પ્રોટીન જાતું હશે. તો હવે એને કેમ નક્કી કરવું કે ડીએનએ જાતું હશે, આરએનએ જાતું હશે કે પ્રોટીન જાતું? તો લેટ અસ કન્સિડર સ્ટેપ નંબર 2 નાઉ. they discovered, જો એને ડિસ્કવર શું કર્યું, ડીએનએ અલોન. પોઈન્ટ સમજો, ખાલી આ 3માંથી ડીએનએ એક જ એવું છે from this bacteria were able to transfer R bacteria into S bacteria. 3માંથી ડીએનએ એક જ એવું છે કે જે આ ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકે. આમાં ડાયરેક્ટલી આપી દીધું છે, સીધે સીધું આપી દીધું છે. મારે તમને શીખડાવવાનું છે કઈ રીતે કર્યું. રાઈટ, તો આઈ ટુક રેફરન્સ ઓફ 3rd point. They have taken the enzymes which are digesting the successive material, proteins or RNA, right, or DNA. ઓકે, હવે શું કર્યું, શું એની વાત કરીએ આપણે. આમાં ડાયરેક્ટલી આપી દીધું છે, આપણે ડાયરેક્ટલી તમે સમજી ન શકો, હું સમજાવવા માંગુ તો પણ. રાઈટ, ઓકે. તો ધેર આર બેક્ટેરિયા. બેક્ટેરિયામાંથી there are 3 મટીરિયલ. એક મટીરિયલનું નામ છે પ્રોટીન, એક મટીરિયલનું નામ છે આરએનએ, ત્રીજા મટીરિયલનું નામ છે ડીએનએ. આ 3માંથી એક જે આ એસ સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા છે એમાંથી આર સ્ટ્રેઇનમાં જાતું હશે. 3માંથી એક. રેડી? ઓકે. હવે એણે આ એસ સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયાના 3 ગ્રુપ લીધા, અલગ અલગ 3 ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર. રેડી? ઓકે. ટેસ્ટ ટ્યુબ નંબર 1, એની અંદર એણે શું કર્યું ખબર છે? આ પ્રોટીન
એનું ડાયજેશન કરી શકે એવા એન્ઝાઇમ નાખ્યા. તો પ્રોટીનનું ડાયજેશન કોણ કરી શકે? ગુડ, પ્રોટીએઝ. એને પ્રોટીએઝ નાખ્યા. રેડી? ઓકે. ઇટ મીન્સ આ જે ટેસ્ટ ટ્યુબ હશે એમાં બેક્ટેરિયામાં પ્રોટીન ડાયજેસ્ટ થઈ જશે. યસ, અમદાવાદ. સર, બોલો. આ જ્યારે બીજો એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો ત્યારે આરએનએ અને ડીએનએ બંને ડિસ્કવરી થઈ ગઈ હતી. આરએનએ અને ડીએનએ થઈ ગઈ હતી. ની વાત છે. 1902 ક્રોમોઝોમલ પ્રિન્સિપલ આવ્યો છે. ક્રોમોઝોમલ ઇનહેરિટન્સ નો જે પ્રિન્સિપલ છે 1902 આવ્યો છે. તો એ પછી 42 યર્સમાં આટલી તો ડિસ્કવરી થઈ જ ગઈ હોય ને દોસ્ત, રાઈટ? તો એટલા માટે જો ધીસ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રેફરન્સીસ વિચ યુ આર અબાઉટ ટુ કમ્પેર, હે ને? તો ઇટ ઇઝ ઇન ધ સ્ટોરી વિચ ઇઝ બિગિન ઇન 1944. એટલે ત્યારે ઓલરેડી ડિસ્કવરી થઈ ગઈ હતી ડીએનએ, આરએનએ, પ્રોટીન બધી જ. કેમિસ્ટ્રી બહુ આગળ વધી ગયું 1944માં, રાઈટ? તો અહીંયા પ્રોટીનને ડાયજેસ્ટ કરી નાખ્યા. સો એ બેક્ટેરિયાની કોલોનીમાં હવે પ્રોટીન નથી. અહીંયા એણે ડાયજેસ્ટ કર્યું આરએનએ ને. આ ડાયજેશન આરએનએ નું કર્યું એટલે નો આરએનએ. અહીંયા આરએનએઝ એન્ઝાઇમ યુઝ કર્યો એટલે નાવ આ બેક્ટેરિયામાં નો આરએનએ, રાઈટ? અને આમાં ડાયજેસ્ટ કર્યું. આમાં નાખ્યો ડીએનએઝ, રાઈટ? સો નો ડીએનએ, નો ડીએનએ. ઓકે. હવે ઓલો એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો. આમાં નાખ્યા આર સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા, મીન્સ એને મિક્સ કર્યો આર સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા. આની સાથે પણ આ સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા નાખ્યા અને આની સાથે પણ આર સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા નાખ્યા. એટલે એક્સપેરિમેન્ટ સેમ જ છે. આ એસ સ્ટ્રેઇન છે વિથ નો પ્રોટીન, આ એસ સ્ટ્રેઇન છે વિથ નો આરએનએ, આ એસ સ્ટ્રેઇન છે વિથ નો ડીએનએ. ઓકે. હવે ઇન્જેક્શન માર્યું માઇસને, ત્રણેયનું. નાવ યુ આર સપોઝ ટુ સે ઇટ ટુ મી, રાઈટ? કે અહીંયા શું થયેલું હોવું જોઈએ? વોટ કુડ બી ધી પોસિબલ રિઝલ્ટ? માઇસ ડાઈડ ઓર માઇસ સર્વાઈવડ? પૂછ. અહીંયા લાઈવ કે ડાઈ? શું બોલ્યા? ઓકે, ડાઈડ. ઓકે, ડાઈડ. હું લાઈવ સમજો. અહીંયા અચ્છા, ડાઈડ. You can say it like me. Yes, Ahmedabad. બધામાં લીવડ આવશે સર. બધામાં લીવડ આવશે. ઓકે, ચાલો હું બધામાં લીવ કરી નાખું. બધામાં લીવ કરી નાખું. તો વોટ કુડ બી ધી આઉટકમ એન્ડ હાઉ આઈ કેન મેક ધી આઉટકમ? જો બધામાં લાઈવ કરી નાખું તો મને ખબર કેમ પડે કે ડીએનએ જ મારી નાખ્યું છે? તો ડીએનએ જ ટ્રાન્સફોર્મિંગ થાય છે. હાઉ? એસ બેક્ટેરિયા લેવા પડશે. એસ સ્ટ્રેન બેક્ટેરિયા લેવા પડશે. તો આ એસ સ્ટ્રેઇન તો છે બેટા. આ ધીસ આર એસ સ્ટ્રેઇન. તો હું સમજ્યા બેટા આપણે આ એસ સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા તો મેં લીધા. જો આ એસ સ્ટ્રેઇન બેક્ટેરિયા છે એના મેં 3 પાર્ટ પાડ્યા. 50 એસ સ્ટ્રેઇન અહીંયા છે,
50 એસ સ્ટ્રેન અહીંયા છે, 50 સ્ટ્રેન એસ સ્ટ્રેન અહીંયા છે, ત્રણેયને મેં ટેસ્ટ ટ્યુબમાં નાખ્યા. સો વોટ આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નાઉ વેન આઈ એમ સેઇંગ ઇટ ટુ યુ? હું એસ સ્ટ્રેન બેક્ટેરિયાથી તો મેં શરૂ કર્યું, ઈ જ છે આ એસ સ્ટ્રેન છે, આ એસ સ્ટ્રેન છે, આ એસ સ્ટ્રેન જ છે. મેં કમ્બાઈન કર્યા. હવે એસ સ્ટ્રેન એવા બેક્ટેરિયા કે જેમાં પ્રોટીન નથી, એવા એસ સ્ટ્રેન બેક્ટેરિયા જેમાં આરએનએ નથી, એવા એસ સ્ટ્રેન બેક્ટેરિયા જેમાં ડીએનએ નથી. તો આ એવા એસ સ્ટ્રેન છે કે જેમાં પ્રોટીન નથી, એ બેનું કોમ્બિનેશન કર્યું અને ઇન્જેક્શન માર્યું મેં માઇસને. અહીંયા એવા એસ સ્ટ્રેન બેક્ટેરિયા છે કે જેમાં આરએનએ નથી અને મેં આનું કોમ્બિનેશન કર્યું આ સ્ટ્રેન આરે અને ઇન્જેક્શન માર્યું. અહીંયા એસ સ્ટ્રેન બેક્ટેરિયા આવ્યા છે કે જેમાં ડીએનએ નથી અને આ સ્ટ્રેનની આરે કોમ્બિનેશન કરીને મેં ઇન્જેક્શન માર્યું. તો ઇન ધેટ કેસ આ બેયમાં ગુજરી જાય, આમાં લાઈવ રહીએ. અન્ડરસ્ટુડ નાઉ? તો મરે છે ક્યારે? જ્યારે ડીએનએ નથી ત્યારે. જીવે છે. જીવે છે. લાઈવ નો અર્થ એવો થાય ને, જીવે છે, હે ને? ક્યારે જીવે છે? ક્યારે જીવે છે? જ્યારે ડીએનએ નથી. તો આનો મતલબ શું કરવાનો કે ડીએનએ જો હોય ને, આ બેયમાં ડીએનએ છે, when there is presence of DNA it is dying. તો ઈ જ ડીએનએ કાઢી નાખો તો જીવી જાય. તો મારે છે કોણ? ડીએનએ. મારે છે કોણ? ડીએનએ. સો ડીએનએ is the material which is transforming virulent, non-virulent to virulent, that is R strain to S strain બનાવે. So this is how they have concluded. બરાબર છે? કન્ક્લુઝન એને જે કાઢ્યું એ આ રીતે કાઢેલું છે. This is the experiment they have followed. So digestion with DNase inhibited the transformation process. જો આ રહ્યું છેલ્લો પોઈન્ટ છે ને, આ તમારી બુકમાં ખાલી આ જ લખ્યો છે. Digestion with DNase inhibited the transformation. જો આ રહ્યું digestion with DNase inhibits the transformation. Ready? So that is the conclusion and that's the experiment what they have followed. ચાલો આમાં કોઈને કઈ પ્રશ્ન? Any question? Any question? Wow, that's great. હું કહું ને તમે માની લ્યો એવું તો થાય નહીં, રાઈટ? તો ટીચરનું એવું હોય કે હું કહું ને ન માની લ્યો, તો સાયન્ટિસ્ટમાં તો કેટલા ફંદા હોય એમ, હે ને? એટલે when they have presented that thing, તોય કોક કે ના ના હજી મારે પ્રૂવ કરવું છે વધારે કે ડીએનએ જ છે કે બીજું કાંઈ એમ. So that's where this third experiment have came into the existence. કન્ફર્મેશન કરવા માટે કે ખરેખર ડીએનએ જ છે કે નહીં એમ, હે ને? આપણે ઘણીવાર કહીએ ને કે ભાઈ આપણે ઘરે બેઠા હોય અને આપણે મમ્મી એમ કહે કે ભાઈ મેં પપ્પાને કહી દીધું છે તું વાંચતી નથી એમ, એટલે આપણે વિશ્વાસ ન કરીએ. એટલે આપણે ક્રોસ ચેક કરવું હોય તો આપણે શું કરીએ? પપ્પાને ફોન કરીએ, પપ્પા મમ્મી યાર હમણાં કઈ વાત ને, એમ કરીને આપણે એમ કેવા ક્રોસ ક્વેશ્ચનિંગ કરી અને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આપણે ચાડી કરી છે કે નહીં મમ્મીએ એમ. ધીસ ઇઝ ટેન્ડન્સી. કન્ફર્મ કરવું એ આપણી ટેન્ડન્સી છે. So this is about to confirm whether DNA is the only genetic material or not. એટલે આ થર્ડ એક્સપેરિમેન્ટ એના માટે કર્યો છે. હર્સી એન્ડ ચેઝ, there are two scientists. હવે હર્સી એટલે આપણે એવું નહીં માનવું હર્સી બેન છે, હે ને? એવું that's what not the issue. આમાં ઊંધું છે. ચેઝ છે એ બેન છે અને હર્સી છે એ ભાઈ છે. રાઈટ? જુઓ આઈડિયા, હે ને? આલ્ફ્રેડ હર્શી છે. આલ્ફ્રેડ નામ મેલનું હોય એવું તો સમજી શકો ને. અને આ જે ચેઝ છે ને એ માર્થા છે, માર્થા ચેઝ છે. તો શી ઇઝ લેડી, રાઈટ? સો એ 1952 ની અંદર આ એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો છે એન્ડ દે હેવ કન્ફર્મ્ડ ઓનલી ડીએનએ ઇઝ ગેટિંગ ટ્રાન્સફોર્મ્ડ, રાઈટ? ડીએનએ જ ટ્રાન્સફોર્મ થાય છે એવું કન્ફર્મેશન આપતો આ એક્સપેરિમેન્ટ છે, રાઈટ? નવ એક્સપેરિમેન્ટ છે શું?
તો ડાયાગ્રામની અંદર તમે જોઈ શકો તો આ ડાયાગ્રામ કોની છે? વોટ ઇઝ ધીસ ડાયાગ્રામ? આ ઓર્ગેનિઝમનું નામ શું છે? આ સ્ટ્રક્ચરનું નામ? બેક્ટેરિયોફેજ. ઓકે, અને આ સ્ટ્રક્ચરનું નામ શું છે? બેક્ટેરિયા. બેક્ટેરિયા. રાઈટ. તો એક બેક્ટેરિયા લીધા છે એને એક્સપેરિમેન્ટમાં અને એક વાયરસ લીધો છે, બેક્ટેરિયોફાજ. ઓકે, નાઉ with reference to characteristic feature of virus. Virus has a tendency, it is non-living. It is non-living structure. It is getting lived only when it is converted into the living only when it is yes, Bhuj? In host body. Yes, in host cell or in host body. So with reference to which kind of host they are infecting to or they are getting into, there are three types of virus. First is bacteriophage. Second is Retrovirus. Retrovirus. either bacteriophage or plant virus or animal virus, right? They are infecting bacteria, they are infecting plants, and they are infecting animals. એને આ કોમ્બિનેશન લીધું છે, રાઈટ? પેર ઓફ બેક્ટેરિયોફાજ એન્ડ બેક્ટેરિયા. જુઓ હવે, અંડરસ્ટુડ નાઉ? તો એણે જે ઓર્ગેનિઝમની પેર લીધી ને એ આ ઓર્ગેનિઝમની પેર લીધી. નાઉ વેરી સિમ્પલ લોજિકલ, જો 1952ની વાત છે એટલે ઘણું બધું રિસર્ચ થઈ ગયું હતું, તો એ આપણે જાણતા હતા હવે કે હાઉ વાયરસીસ આર ઇન્ફેક્ટિંગ, મીન્સ વાયરસ એનું પોતાનું જેનેટિક મટીરિયલ સેલની અંદર ઇન્જેક્ટ કરે છે એવું ખબર પડી ગઈ હતી, રાઈટ? ખબર પડે ને, આપણે એઇડ્સની અંદર વાત કરી હતી રિટ્રોવાયરસમાં કે વાયરસ જ્યારે આવે તો વાયરસ પોતાનું જેનેટિક મટીરિયલ હોસ્ટ સેલની અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે એવું આપણે સમજ્યા છીએ. તો 1952 સુધીમાં એ આઈડેન્ટિફાય ઓલરેડી થઈ ગયું હતું. ઇટ મીન્સ એને એટલી તો ખબર હતી કે વાયરસ આવે છે અને હોસ્ટ સેલમાં કંઈક નાખે છે જેનેટિક મટીરિયલ. તો એ જ વસ્તુને ઓલા આની પહેલાના એક્સપેરિમેન્ટમાં શું કીધું હતું? ગ્રિફિથના એક્સપેરિમેન્ટમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન. તો ધેટ ઇઝ ધ સેમ ઇવેન્ટ, ટ્રાન્સફોર્મેશનની જ ઇવેન્ટ છે. એટલે એણે એ બેયની જે મેથોડોલોજી છે ને એને એ સેમ ટુ સેમ છે કે નહીં એ આઈડેન્ટિફાઈ કરી કે આ જે ટ્રાન્સફોર્મેશનની વાત કરે છે અને આમાં જે જેનેટિક મટીરિયલ વાયરસમાંથી બેક્ટેરિયામાં જાય એ બે સેમ જ છે કે અલગ છે એમ. એટલે આમ જોવા જઈએ તો 2 in 1 પ્રોસેસ થઈ એમ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે. તો બેક્ટેરિયા કંઈક આમાંથી આની અંદર જાય છે બેક્ટેરિયામાં અને બેક્ટેરિયામાં ઇન્ફેક્શન થાય છે. તો ટ્રાન્સફોર્મેશન કોનું થાય? બેક્ટેરિયાનું. ચેન્જ કોણ થાય? બેક્ટેરિયા. મરે કોણ? બેક્ટેરિયા. શું કામ મરે? આના ઇન્ફેક્શનથી મરે. તો કંઈક જાય છે અંદર તો જ મરતા હશે ને. તો બોથ આર સેમ ઇવેન્ટ ઇવેન્ચ્યુઅલી. તો વોટ હી હેઝ ડન ઇઝ, ત્યારે વાયરસ શેનાથી બને છે એ ખબર પડી ગઈ હતી. કાંઈક આમાંથી આમાં જતું હોય, કાંઈક આમાંથી આમાં જતું હોય. હવે વાયરસના સ્ટ્રક્ચરની વાત કરો તો વાયરસના સ્ટ્રક્ચરમાં ઇટ ઇઝ કમ્પ્રાઇઝિંગ ઓનલી 2 થિંગ્સ. વાયરસ કેમિકલી શું છે? વાયરસનો કેમિકલ નેચર કોને ખબર છે? ચાલો ફટાફટ. યસ, ભુજ? Nucleic acid and protein. યસ, ઇટ ઇઝ ન્યુક્લિયોપ્રોટીન. ન્યુક્લિયો શું છે? ન્યુક્લિક એસિડ એમાં કયું હોય? યુઝ્યુઅલી આઈધર આરએનએ ઓર ડીએનએ, બેમાંથી એક હોય.
અને પ્રોટીન ને શું કહેવાય એમાં? કેપ્સિડ. પ્રોટીન શું છે એમાં? કેપ્સિડ. ખબર છે ને? રાઈટ. એટલે કાં તો આ છે ને કાં તો આ છે, બેમાંથી એક જ મટીરિયલ આમાં જતું હોય ને, કારણ કે બીજું કાંઈ છે જ નહીં વાયરસમાં. ધેર ઇઝ નથિંગ ધેન ધીસ ટુ. વાયરસ ટોટલ બે જ મટીરિયલ એની પાસે છે, કાં તો ઇટ ઇઝ કમ્પ્રાઇઝિંગ ન્યુક્લિક એસિડ ઓર ઇટ ઇઝ કમ્પ્રાઇઝિંગ પ્રોટીન. ધેર ઇઝ નથિંગ એલ્સ. ત્રીજું તો કંઈ છે જ નહીં એની પાસે. તો બેમાંથી એક જ જવું જોઈએ આમાંથી આમાં. શું જાય છે ચાલો ચેક કરીએ આપણે એમ. અન્ડરસ્ટુડ? તો એને લીધું છે શું? બેક્ટેરિયોફેજ. શું લીધું છે? બેક્ટેરિયોફેજ. બેક્ટેરિયોફેજમાં જેનેટિક મટીરિયલ શું હોય? ડીએનએ હોય કે આરએનએ? કોણ કહેશે ફટાફટ? ચેપ્ટર નંબર 2. DNA. Yes, DNA. Chapter number 2, standard 11. Bacteriophage has DNA as genetic material. તો હવે આપણી પાસે બે જ ઓપ્શન રહ્યા છે, ડીએનએ અને પ્રોટીન. બેમાંથી એક જ જાતું હોય. Right? We have only two options. Either DNA is getting forwarded or protein is getting forwarded. હવે કેમિકલ સ્ટ્રક્ચર. ડીએનએ માં કોઈ એવું મિનરલ છે, કોઈ એવું એલિમેન્ટ છે કે જે એના સ્ટ્રક્ચરમાં હોય? સેમ વે પ્રોટીનમાં કોઈ એવું એલિમેન્ટ છે કે જે એના સ્ટ્રક્ચરમાં હોય? ડીએનએ શેનાથી બને? ચાલો ફટાફટ. ન્યુક્લિયોટાઇડ. ન્યુક્લિયોટાઇડના સ્ટ્રક્ચરમાં શું હોય? યસ, અમદાવાદ. નાઇટ્રોજન બેસિસ એન્ડ ફોસ્ફેટ. નાઇટ્રોજન બેસિસ એન્ડ ફોસ્ફેટ. ફોસ્ફેટ. ઓકે, અમરેલી ફોસ્ફેટમાં શું હોય? ફોસ્ફરસ. કરેક્ટ? ઓકે, હવે અમરેલી સેન્ટર. પ્રોટીનમાં એવું કોઈ એલિમેન્ટ છે? આઈડેન્ટિફાઈ, તમને ખ્યાલ છે? પ્રોટીનમાં કોઈ એવું એલિમેન્ટ હોય જેના સ્ટ્રક્ચરમાં હોય? Amino acid. અરે હા બોલો તંબુરો. એમિનો એસિડ. ઈ એલિમેન્ટ કહેવાય? એમિનો એસિડ ને એલિમેન્ટ કહેવાય? Nitrogen. ઓકે, નાઇટ્રોજન. ઓલ રાઈટ. ઓકે, એની અધર એલિમેન્ટ ધેટ યુ કેન ઇઝીલી માર્ક આઉટ કે જે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચરમાં હોય? ઓકે, ભુજ. ઓકે, યુ કેન સિટ ડાઉન. ભુજ. Acid. હે? Carbon. Carboxylic acid. Carbon. It is sulfur, disulfide bond. It is sulfur કે જે ડિટેચેબલ હોય. નાઇટ્રોજન કન્સ્ટ્રક્ટિવ મટીરિયલ છે અમાઇનો એસિડનો, ડિટેચેબલ નથી. ઘરી ગયું એટલે ઘરી ગયું, બહાર ન નીકળે. ઇઝીલી ડિટેચેબલ હોય એવું. રાઈટ? એટલે આને શું આઈડિયા વાપરો કે કાં તો ડીએનએ જાતું હશે ને કાં તો પ્રોટીન જાતું હશે, બેમાંથી એક જ જાતું હશે. ધેટ ઇઝ કન્ફર્મડ. યસ ઓર નો? ચાલો ફટાફટ યસ ઓર નો. તો એણે શું કર્યું ખબર છે? એની અંદર જે ડીએનએ હતું ને બેક્ટેરિયોફેજનું, એમાં જે ફોસ્ફરસ છે ને એ ફોસ્ફરસ ને કર્યો રેડિયો એક્ટિવ. અને આ પ્રોટીનની અંદર સલ્ફર ને રેડિયો એક્ટિવ કરી નાખ્યું. રેડી? રેડિયો એક્ટિવ કરી નાખ્યું. ચાલો હું હવે એક્સપેરિમેન્ટમાં આવી જાઉં. અહીંયા આની અંદર જુઓ, અહીંયા લખેલું છે રેડિયો એક્ટિવ પ્રોટીન છે. રેડિયો એક્ટિવ પ્રોટીન છે આ ફર્સ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ. આ સેકન્ડ એક્સપેરિમેન્ટમાં એની પાસે છે રેડિયો એક્ટિવ ડીએનએ. આમાં એને સલ્ફર ને રેડિયો એક્ટિવ કર્યું છે. આની અંદર એને ફોસ્ફરસ ને P32 છે અને S35 છે. આ એનું આઇસોટોપ છે. બરાબર છે? S35 રેડિયો એક્ટિવ આઇસોટોપ છે સલ્ફરનો અને P32 એ રેડિયો એક્ટિવ આઇસોટોપ છે ફોસ્ફેટનો. એ એડ કર્યો છે એની. ઇટ મીન્સ અહીંયા પ્રોટીન અને અહીંયા ડીએનએ રેડિયો એક્ટિવ થઈ ગયું. હવે રેડિયો એક્ટિવ પ્રોટીન વાળા બેક્ટેરિયોફેજને એને મિક્સ કર્યા કોની હારે? તો કે બેક્ટેરિયા હારે.
નોર્મલ બેક્ટેરિયા છે, એની હારે અહીંયા પહેલા સેટમાં એને નાખ્યા રેડિયો એક્ટિવ પ્રોટીન વાળા બેક્ટેરિયોફેઝ. આઈ હોપ આઈ એમ ક્લિયર. આ નોર્મલ બેક્ટેરિયામાં એને નાખ્યા રેડિયો એક્ટિવ ડીએનએ વાળા બેક્ટેરિયોફેઝ. એટલે બેક્ટેરિયોફેઝ અને બેક્ટેરિયા બે ભેગા થાય એટલે બેક્ટેરિયોફેઝ વાયરસ જે છે એ બેક્ટેરિયાના બોડી ઉપર ચોંટી જાય. ધેટ ફેઝ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ફેક્શન. ઇન્ફેક્શન થયું કહેવાય. પછી મટીરિયલને ટ્રાન્સફોર્મ કરે. કોઈક મટીરિયલ બેમાંથી એક નાખ્યું એની અંદર. ચાલો ક્લિયર. હવે મારે શું કરવું છે ખબર છે? મારે તો ચેક કરવું છે કે બેક્ટેરિયોફેઝમાંથી બેક્ટેરિયાની અંદર કંઈક ગયું હશે. રાઈટ? તો ઈ જે ટેસ્ટ ટ્યુબ છે એની અંદરનું જે મીડિયમ છે એમાં તો બે ચોંટેલા છે ને એકબીજા હારે. તો આઈ નીડ ટુ સેપરેટ ધેમ ઓફ. બેયને નોખા પાડવા પડે. તો નોખા પાડવા માટે મેં શું કર્યું ખબર છે? બ્લેન્ડરની અંદર એને નાખી અને સ્વિચ ચાલુ કરીને બ્લેન્ડર ફેરવું ફોર્સથી. તો એટલા માટે સેકન્ડ સ્ટેપને મેં કીધું બ્લેન્ડિંગ સ્ટેપ. બ્લેન્ડર યુઝ કર્યું જેથી જોરથી આમ ફેરવું. બ્લેન્ડરમાં તો ખબર પડે ને, કિચનમાં હોય બ્લેન્ડર, જ્યુસરમાં ઓલું બ્લેન્ડર આવે ને એની વાત કરે છે. તો એ બ્લેન્ડર એને યુઝ કર્યું. એનાથી શું થયું ખબર છે? આ બે નોખા પડી ગયા. જો અહીંયા નોખા પડતા એવા દેખાય છે. બેક્ટેરિયોફેઝ બેક્ટેરિયાના બોડી સરફેસ ઉપરથી નોખા પડવા માંડ્યા. અન્ડરસ્ટુડ ઓર નોટ? તો એ નોખા પડીને જ્યાં જાય ક્યાં? મીડિયમની અંદર. મીડિયમમાં ડિઝોલ્વ. આ તો વેરી માઇક્રો હોય ને, ડિઝોલ્વ થઈ જાય મીડિયમની અંદર. ક્લિયર? યસ ઓર નો? ઓકે. હવે બેક્ટેરિયાને અને મીડિયમના વાયરસને એકબીજાથી અલગ કરવું. રાઈટ? તો ત્રીજી ટેકનિક જે વાપરી છે એ છે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન. એ ટેસ્ટ ટ્યુબને સેન્ટ્રીફ્યુગ કરો. સેન્ટ્રીફ્યુગેશનનો પ્રિન્સિપલ શું છે? બેઝડ ઓન ધ ડેન્સિટી ધ મટીરિયલ ઇઝ ગેટિંગ સેપરેટેડ. તો ડેન્સિટી આમાં બેમાંથી કોની વધારે હોય? વાયરસની ડેન્સિટી વધારે હોય કે બેક્ટેરિયાની ડેન્સિટી વધારે હોય? કોણ કહી શકે? ઓકે, અમદાવાદ. બેક્ટેરિયા. બેક્ટેરિયાની ડેન્સિટી વધારે હોય. તો ડેન્સિટી જેની વધારે હોય ટેસ્ટ ટ્યુબમાં ક્યાં આવે? તળિયે આવે કે ઉપર આવે? નીચે. નીચે, ઓન ધ બેઝ. તો ઉપરની બાજુએ શું આવે? લિક્વિડ, કે જેની અંદર વાયરસ છે, અને નીચેની બાજુ શું આવે? બેક્ટેરિયાનો કોલોની. તો બે નોખા પડી ગયા એકબીજાથી વિથ ધી હેલ્પ ઓફ સેન્ટ્રીફ્યુગેશન. અન્ડરસ્ટુડ ઓર નોટ? યસ ઓર નો? હવે બેયમાં રેડિયો એક્ટિવિટી ટેસ્ટ કરી. બે ફ્રેક્શનમાં. લિક્વિડ ફ્રેક્શન એટલે કે વાયરસની અંદર અને બેક્ટેરિયાના ફ્રેક્શન બેયની અંદર રેડિયો એક્ટિવિટીની ટેસ્ટ કરી. મતલબ યુવી રેઝ પાસ કર્યા. આમ બાજુ યુવી રેઝ પાસ કર્યા. જો બેક્ટેરિયાની અંદર રેડિયો એક્ટિવ મટીરિયલ હશે તો બેક્ટેરિયા શાઇન કરશે. રાઈટ? અને જો વાયરસની અંદર રેડિયો એક્ટિવ મટીરિયલ હશે તો વાયરસ શાઇન કરશે. બેમાંથી એક શાઇન કરશે બીકોઝ ઓફ ધી રેડિયો એક્ટિવ પ્રેઝન્સ. રાઈટ? ઓકે. હવે ફર્સ્ટ સેટ ઓફ એક્સપેરિમેન્ટ એમાં જ્યારે બેયમાં રેડિયો એક્ટિવિટીની ટેસ્ટ થઈ સેલ્સમાં, સેલ્સ, રાઈટ, અને સુપરનેટન્ટ એટલે લિક્વિડ. તો નો રેડિયો એક્ટિવિટી કેમાં? સેલ. એટલે બેક્ટેરિયામાં રેડિયો એક્ટિવિટી નહોતી. લિક્વિડની અંદર રેડિયો એક્ટિવિટી મળી. બરાબર છે? રેડિયો એક્ટિવિટી કેમાં મળી? સુપરનેટન્ટ એટલે લિક્વિડમાં મળી. વાયરસ બેક્ટેરિયાના સેલ્સની અંદર ન મળી. તો વાયરસ એની અંદર રેડિયો એક્ટિવ પ્રોટીન હતું એ બેક્ટેરિયામાં નથી ગયું એવું તમે કહી શકો આમાં? રેડી? ઓકે. સેમ વે અહીંયા જે આખો એક્સપેરિમેન્ટ સેમ ટુ સેમ કર્યો. બેયમાં રેડિયો એક્ટિવિટી ટેસ્ટ કરી તો આમાં સેલ્સની અંદર રેડિયો એક્ટિવિટી મળી અને સુપરનેટન્ટ એટલે કે લિક્વિડની અંદર ન મળી. ઇટ મીન્સ કે જ્યાં ડીએનએ રેડિયો એક્ટિવ હતું એ ડીએનએ આની અંદર ઘૂસ્યું. તો ડીએનએ ઇઝ ગેટિંગ ટ્રાન્સફોર્મેશન. ટ્રાન્સફોર્મેશન જે કરે છે એ કોણ છે?
DNA, not protein. So it is the confirmation, experimental confirmation that DNA is getting transformed from one cell to the other. ચાલો, ડાઉટ કોને છે આમાં? એક્સપેરિમેન્ટની અંદર કોઈને ડાઉટ? ઓલ રાઈટ, ધેટ્સ ગુડ. ચલો, methodology the Hershey and Chase has used into the experiment. Bacteriophage were grown into two different media. બે સેટમાં બેક્ટેરિયોફેજનો એને યુઝ કર્યો છે. એક મીડિયમ રેડિયો એક્ટિવ ફોસ્ફરસ વાળું છે, રાઈટ? એક છે રેડિયો એક્ટિવ ફોસ્ફરસ વાળું, એક છે રેડિયો એક્ટિવ સલ્ફર વાળું. ઓલરેડી વી હેવ ડિસ્કસ્ડ ઇટ, રાઈટ? આપણે આનું ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છીએ. પોઈન્ટ નંબર 2, રેડિયો એક્ટિવ બેક્ટેરિયોફેજ વર અલાઉડ ટુ અટેચ ટુ ધી ઈ કોલાઈ બેક્ટેરિયા, એટલે સ્ટેજ નંબર 1 ઇન્ફેક્શન ઈયા. બે બેક્ટેરિયોફેજને અલગ અલગ ટેસ્ટ ટ્યુબમાં ઓલા બેક્ટેરિયાની હારે મિક્સ કર્યા, બરાબર છે? થર્ડ, ઇન્ફેક્શન પ્રોગ્રેસ્ડ, ઇન્ફેક્શન જેમ જેમ આગળ વધ્યું, વાયરલ કોટ્સ વર સેપરેટેડ ફ્રોમ બેક્ટેરિયા બાય એજિટેશન ઇન બ્લેન્ડર. બ્લેન્ડરનો યુઝ કર્યો, મેં તમને કીધું ને, ઓલા મિક્સરના બ્લેન્ડરનો યુઝ કર્યો. એજિટેશન મતલબ જોરથી ફેરવવા. શું કામ ફેરવવું છે? નોખા પાડવા. સેપરેટેડ, નોખા પાડવા માટે બ્લેન્ડરનો યુઝ કર્યો. એટલે આ એક્સપેરિમેન્ટને બ્લેન્ડિંગ એક્સપેરિમેન્ટ પણ કહેવાય. આનું બીજું નામ છે બ્લેન્ડિંગ એક્સપેરિમેન્ટ. ડુ રિમેમ્બર ધીસ. બ્લેન્ડિંગ એક્સપેરિમેન્ટ બાય હર્સી એન્ડ ચેઝ, રાઈટ? So what happened is that viral particles can be removed from the bacteria by spinning them into the છેલ્લો સ્ટેપ, સેન્ટ્રીફ્યુગેશન. સેન્ટ્રીફ્યુગેશન કર્યું એટલે બેક્ટેરિયા અલગ થયા, વાયરસ અલગ થયા. વાયરસ જે છે એ સુપરનેટન્ટમાં છે અને બેક્ટેરિયા છે સેલ એના એ તળિયે આવી ગયા છે. ઓકે, રેડિયોએક્ટિવ phosphate which is found in DNA. Bacteria that were infected with virus containing radioactive phosphate P32 remained radioactive, clearly indicated that the substance that enters bacteria from the virus is DNA. આપણે જે આનું કન્ક્લુઝન કાઢ્યું આપણે છેલ્લે, બરાબર છે? કે જ્યારે રેડિયો એક્ટિવિટી ટેસ્ટ થઈ તો બેક્ટેરિયામાં ડીએનએ જે રેડિયો એક્ટિવ હતું ને એ જ બેક્ટેરિયામાં રેડિયો એક્ટિવિટી દેખાણી. રેડિયો એક્ટિવ સલ્ફર that is inside the protein. So bacteria that were infected with virus containing radioactive protein that is S35 did not remain radioactive. These indicated that proteins does not enter bacteria from the virus. એટલે આ ઓલો સેકન્ડ એક્સપેરિમેન્ટની વાત છે, આ ફર્સ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ, બરાબર છે? Therefore, the genetic material is DNA which enters the bacteria from the virus. વાયરસમાંથી બેક્ટેરિયામાં ઘૂસ્યું જે મટીરિયલ એ મટીરિયલ DNA છે, and DNA is considered to be as the main or chief genetic material after this experiment. So, finally, after 3 experiments, we have concluded that DNA is final genetic, right? But any material to be considered as genetic material, it has to have some properties. એટલે આ properties છે, genetic material ની properties જે એની અંદર હોવી જોઈએ. If a material is comprising these 4 property into that, then and then only it has to be considered as genetic material. ચાલો, કઈ 4 પ્રોપર્ટી છે કે જે મટીરિયલમાં હોવી જોઈએ ટુ બી કન્સિડર્ડ એઝ જેનેટિક મટીરિયલ? પહેલું, એની પ્રોપર્ટી હોવી જોઈએ ઇટ શુડ બી એબલ ટુ રેપ્લિકેટ ઇટસેલ્ફ, રાઈટ? તો એક પ્રોટીન છે, એક આરએનએ છે અને એક ડીએનએ છે. ત્રણેયમાં રેપ્લિકેશનની પ્રોપર્ટી કેની પાસે છે? બોલો બોલો બોલો, મંડો બોલવા તમ તારે. ડીએનએ.
તો ડીએનએ ને જ આપણે જેનેટિક મટીરિયલ ગણવું પડે. બીજું છે સ્ટેબિલિટી. કોણ વધારે સ્ટેબલ છે, પ્રોટીન, આરએનએ, ડીએનએ? DNA. ઓકે, સો ડીએનએ ઇઝ જેનેટિક મટીરિયલ. થર્ડ, મ્યુટેશન. હવે અહીંયા આપણે ઊંધું સમજવાનું છે, ઊંધું યાદ રાખવાનું છે. મ્યુટેશનમાં જે ઝડપી મ્યુટેશન કરતું હોય એ નહીં, જે ધીમું મ્યુટેશન કરતું હોય ને દેટ ઇઝ આઈડિયલ. તો આરએનએ ઝડપી મ્યુટેશન કરે છે, ઇટ ઇઝ નોટ આઈડિયલ. ડીએનએ ધીમું મ્યુટેશન કરે છે, સો ઇટ ઇઝ આઈડિયલ. એટલે મેં પૂછ્યું નહીં, કીધું. મ્યુટેશનના કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચરને આપણે આવી રીતના લેવાનું છે કે મ્યુટેશન વેન ઇટ ઇઝ સ્લો એન્ડ કન્સિસ્ટન્ટ then it is ideal as a genetic material. તો એવું ડીએનએ પાસે એ પ્રોપર્ટી છે, રાઈટ. when mutation is very fast, very speedy, રાઈટ, તો એ આઈડિયલ જેનેટિક મટીરિયલ ન કહેવાય, રાઈટ. શું કામ? અગેઇન આ પ્રોપર્ટી સ્ટેબિલિટી. સ્ટેબલ એટલે સ્લો મ્યુટેશન, અનસ્ટેબલ એટલે ફાસ્ટ મ્યુટેશન. એટલે ઊંધું રાખવાનું છે, આવું યાદ રાખવાનું છે. એન્ડ લાસ્ટ, એક્સપ્રેશન. જે એક્સપ્રેસ થતું હોય, ઇઝીલી એક્સપ્રેસ થઈ જાય, તો એને તમે ચીફ જેનેટિક મટીરિયલ ન બનાવી શકો. આરએનએ આરએનએ એક્સપ્રેસ થાય ડીએનએમાં, સોરી પ્રોટીનમાં. ડીએનએ નથી થતું. ડીએનએ એક્સપ્રેસ થવું હોય તો આરએનએ બનાવે અને પછી એક્સપ્રેસ થાય. તો જે એક્સપ્રેશન આપે છે ને, ઇટ કેન નોટ બી કન્સિડર્ડ એઝ જેનેટિક મટીરિયલ, રાઈટ. સો ઇટ શુડ બી એબલ ટુ એક્સપ્રેસ ઇટસેલ્ફ ઇનટુ ધી ફોર્મ ઓફ મેન્ડેલિયન કેરેક્ટર. તો મેન્ડેલિયન કેરેક્ટરનો મતલબ શું છે? એક જનરેશનમાંથી બીજા જનરેશનમાં જવું જોઈએ તો એ ડીએનએ જાય છે, આરએનએ નહીં. બરાબર છે? તો દેટ ઇઝ હાઉ these 4 characteristic feature has to be considered for the material to establish that material as genetic material. So let us consider now, આપણે જે વાત મેં તમને અત્યારે સમજાવી એ જ. જો સેલ્ફ રેપ્લિકેશન છે ને, ડીએનએ કરી શકે, આરએનએ નહીં, એવું લખેલું છે. સ્ટેબિલિટીની વાત કરો, ડીએનએ ઇઝ મોર સ્ટેબલ, આરએનએ ઇઝ લેસ સ્ટેબલ. મ્યુટેશનની વાત કરો, બોથ ડીએનએ અને આરએનએ બોથ મ્યુટેશન કરી શકે, બટ આરએનએ ઇઝ rapid into the mutation, so it cannot be working as the main genetic material. Expression, RNA can directly code the proteins in. ડીએનએ છે એ એક જનરેશનમાંથી બીજા જનરેશનમાં જાય છે. તો મેન્ડેલિયન જેનેટિક્સને કોણ ફોલો કરે છે? ડીએનએ, નોટ આરએનએ. તો ડીએનએ કેન બી કન્સિડર્ડ એઝ ચીફ જેનેટિક મટીરિયલ, નોટ આરએનએ. ફાઇન. ફાઇનલી DNA, we have choose DNA as the ideal genetic material by considering these properties, જેની આપણે ઓલરેડી વાત કરી ચૂક્યા છીએ. જુઓ, characteristic of DNA whatsoever we have understood till now, એ અહીંયા લખ્યું. એક તો કેમિકલી લેસ એક્ટિવ છે, કેમિકલી લેસ એક્ટિવ છે, રાઈટ. કેમિકલી એટલે પ્રોટીન સિન્થેસિસમાં. તો પ્રોટીન સિન્થેસિસમાં આપણને ખબર જ છે, પ્રોટીન સિન્થેસિસમાં કોણ એક્ટિવ છે? તો કે આરએનએ, ડીએનએ નહીં. ઓકે. સ્ટેબલ છે, મોર સ્ટેબલ. તો ડીએનએ સ્ટેબલ છે એ તો આપણને ખબર જ છે. શું કામ ડીએનએ મોર સ્ટેબલ છે? યુરાસિલની જગ્યાએ કોણ આવી ગયું? રાઈટ. યુરાસિલની જગ્યાએ થાઇમિન આવી ગયો. યુરાસિલની જગ્યાએ કોણ આવી ગયું? થાઇમિન આવી ગયું. એને સ્ટેબલ બનાવી દીધું, રાઈટ. ઓકે. જ્યારે સ્ટેબલ બન્યું ત્યારે માત્ર યુરાસિલ આવ્યું છે નહીં એવું નથી, ડબલ હેલિકલ સ્ટ્રક્ચર બની ગયું, એટલે મોર સ્ટેબલ બની ગયું. મોર સ્ટેબલ બન્યું, રાઈટ. મોર સ્ટેબલ બન્યું એટલે રિએક્શન કેપેસિટી ઘટી ગઈ. લેસ રિએક્ટિવ શું કામ છે? મોર સ્ટેબલ છે એટલે તો લેસ રિએક્ટિવ છે. અન્ડરસ્ટુડ? So these are the characteristic feature versus or DNA versus RNA. તો RNA more suitable for transfer of genetic information. ટ્રાન્સફર ઓફ જેનેટિક ઇન્ફોર્મેશનનું શું છે? કોડવર્ડ કોની પાસે છે? ડીએનએ પાસે. એ કોડને પ્રોટીનમાં કન્વર્ટ કરવા માટે તમારે રિબોઝોમ સુધી જવું પડે, તો ડીએનએ ને જવાની જરૂરિયાત નથી. ટ્રાન્સફર કોણ કરે છે? આરએનએ ટ્રાન્સફર કરે છે કોડવર્ડ્સને. અન્ડરસ્ટુડ? તો એમાં સુટેબિલિટી કોની છે? આરએનએની. તો કેન ફંક્શન એઝ કેટેલિસ્ટ. કેટેલિસ્ટનો મતલબ શું છે? એઝ એન એન્ઝાઇમ. આરઆરએનએ, રિબોઝાઇમ. યાદ આવી ગયું? મેં તમને સમજાવેલું છે બિફોર ધીસ લેક્ચર. ઓકે. યુઝફુલ ફોર રેપિડ ઇવોલ્યુશન. જ્યારે આમ રેપિડ ઇવોલ્યુશન હમણાં જ આવ્યું હતું ને, અને હમણાં જ આપણે 2 વર્ષ પહેલા જ જોયું કોરોના. રેપિડ ઇવોલ્યુશન. હજી તો આપણે ઇન્જેક્શન માંડ બનાવી રહ્યા હતા, તો આ બીજો સ્ટ્રેન આવી જાય.
વળી પાછું બીજો ડોઝ લીધો તો ત્રીજો સ્ટ્રેઇન આવી જાય. રેપિડ ઇવોલ્યુશન હોય ને ત્યાં આ કામનું, રાઈટ. તો મ્યુટેશન ઇઝ વાયરસ વિથ વેરી શોર્ટ લાઈફ સ્પાન. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે ફેઝ કર્યું છે, વી હેવ ફેઝ દેટ, હે ને. So that's what only in virus it can work as if genetic material. તો વાયરસમાં એકમાં જ ઈ કામ કરી શકે. જેને રેપિડ ઇવોલ્યુશન કરવું છે ને એ જ RNA ને મેઇન જેનેટિક મટીરિયલ બનાવી શકે. તો એવી જરૂરિયાત કોની છે? ઓનલી વાયરસ. આપણે રેપિડ ઇવોલ્યુશન નથી કરવાનું, તો વી ડુ નોટ રિક્વાયર. That's what DNA is ideal genetic material for rest of the organism than વાયરસ. વાયરસને તો ઓર્ગેનિઝમ ગણાય જ નહીં. એટલે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમમાં કોણ હોય? DNA. નોન લિવિંગ પાર્ટિકલ્સ એટલે કે વાયરસની અંદર કોણ હોય છે? RNA પ્લસ ઇફ રિક્વાયર્સ DNA. RNA થી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરશું, RNA વર્લ્ડથી. તો DNA ની સ્ટોરી આપણે પૂરી કરી. Now we will move deep into RNA world, but from next lecture.